नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने श्रावण मासर प्रथम सोमवार रे एहिठारे बांधी दियंतु एक जोड़ा सबुज रंगर चूड़ी एवं 24 घंटा मध्यरे देखंतु एहार चमत्कार। सांग माने श्रावण मासटी भक्ति मर्यादा एवं एक पवित्र मास होइथाए। श्रावणर संपूर्ण मासटी रे भगवान भोलानाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रारे रहिथांती। एमिति माना जाइथाए कि श्रावणर संपूर्ण मासटी रे भगवान भोलाशंकरंकर पूजा पाठ करिबा द्वारा भगवान भोलानाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती। एही श्रावण मासटी भगवान भोलाशंकरंकर अत्यंत प्रिय मास होइथाए एवं एहार अनेक गुड़िए पौराणिक कथा एवं अनेक धार्मिक मान्यता मध्य रहिछि। सेथिपाई श्रावण मासरे जेउ माने श्रावण व्रत करिथांती सेमाने किछि नियम गुड़िकर मध्य पालन करिथांती। तेबे सांग माने आजिर एही भिडियोटी बहुत सुंदर विषय वस्तु उपरे आधारित अटे। सेथिपाई एही भिडियो को निजर फायदा पाई आपण शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं जदि आपण माने भगवान शिवंकर परम भक्त होइथांती भगवान शिवं को विश्वास और भक्ति करुथांती तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। सांग माने आपण माने जानती जे पौराणिक कथा अनुसारे आमर समुद्र मंथन होइथिला एवं एही समुद्र मंथन श्रावण मासरे होइथिला। तो एही श्रावण मासरे माँ लक्ष्मींकर मध्य उत्पन्न होइथिला एवं आपण माने जानती जे माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कुहा जाइथाए। एही श्रावण मासरे भगवान भोलानाथ भूलोक को आसीथांती एवं जेउ मानक गृहरे भगवान शिवशंकरंक पूजार्चना करा जाइथाए श्रावण मासर व्रत पालन करा जाइथाए सेही घर को भगवान शिवशंकर आगमन होइथाए। एही मासरे भगवान विष्णु जोग निद्रारे चली जाइथांती एवं सृष्टिर संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलाशंकरंक उपरे रहिथाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा श्रावण मासरे केउं वृक्षरे आपण 2 जोड़ा सबुज चूड़ी बांधिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना शीघ्र पूर्ण होइथाए। एहा सहित आपणकर आगामी समय सुखरे काटिबा सहित जीवनर समस्त समस्या मध्य दूर होई जाइथाए। सांग माने भगवान भोलाशंकरंकु 3टी गछ अत्यंत प्रिय होइथाए एवं एही 3टी गछ को पूजा करिबा आपणकु भगवान भोलाशंकरंकर पूजा करिबा सह समान फल प्राप्ति होइथाए। शास्त्र रे एहा मध्य उल्लेख रहिछि जे भूलोकर मंगल साधना पाई एही वृक्ष रूपरे भगवान भोलाशंकर एवं माँ पार्वती भूलोकरे अवतीर्ण होइछंती। सांग माने सबुज रंगटी को सौभाग्य एवं उल्लासर प्रतीक बोली माना जाइथाए जहा आमर मन को शीघ्र आनंदित करिथाए। सबुज रंग को प्रकृतिर स्वरूप बोली माना जाइथाए एवं माँ पार्वती ही प्रकृति अटंती एवं भगवान भोलाशंकरंकु पुरुष बोली माना जाइथाए। श्रावण मासरे भगवान शिवशंकरंकु चढ़ा जाइथिबा बेलपत्र दुब एवं भांग ए सबु किछि सबुज रंगर होइथाए। भगवान भोलाशंकर सबुज रंग द्वारा अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइथांती। श्रावण मासरे जेउ नारी सबुज रंगर चूड़ी पिंधि थांती सबुज रंगर वस्त्र धारण करिथांती सेही नारी को अखंड सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। सेथिपाई कुहा जाइथाए कि सधवा नारी माने एही श्रावण मासरे सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी धारण करिबा उचित। विशेष करी जेउ माने श्रावण व्रत करिथांती सोमवारर व्रत पालन करिथांती सेमाने विशेष करी सबुज रंगर वस्त्र धारण करिबा उचित। आपण माने केबे भी लाल रंग किंबा कला रंग एवं धला रंगर वस्त्र धारण करंतु नाही। एही रंग गुड़िक द्वारा महादेव क्रोधित हो जाइथांती।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଉପାୟଟି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ବି କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦାରିଦ୍ରତା ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ କଷ୍ଟର ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶମୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ଏକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଶମୀ ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରିବନ୍ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଭେଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଶମୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ସର୍ବଦା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଦୁଦୁରା ଗଛଟି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ ବୋଲି ଉଗ୍ର କାଳଭୈରବଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପାପଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଦୁରା ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟରୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କାଳଭୈରବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଦୁଦୁରା ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ବି କୋଣରେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବେଲଗଛଟି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳ
ମନ୍ଦରାଜଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଝାଳର ବୁନ୍ଦା ବେଲଗଛର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ବେଲଗଛର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେଲଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବେଲଗଛର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ବେଲଗଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବେଲଗଛର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ପୂଜାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ତାପରେ ବେଲଗଛରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ 5ଟି ପତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧଳା ଚନ୍ଦନରେ ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ସେହି ପତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।